नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, टीवाय बीकॉम सेमेस्टर 6 સબ્જેક્ટ બિઝનેસ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ફ્રેમવર્કના દરેક ચેપ્ટરનું આપણે રિવિઝન કરીશું એન્સર સાથે। જો તમે ચેનલ પર નવો તો તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દો। રિવિઝન કરવાથી તમને ખબર પડશે કે કયા કયા ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછાય છે અને કેવી રીતે લખવાના છે। તો શરૂ કરીએ આપણે કંપનીથી। कंपनी एटले कंपनी धारा हेठळ अथवा अगाऊना कोई कायदा हेठळ स्थापायेली कंपनी छे। लक्षणों छे एमां कायदा द्वारा अलग अस्तित्वनुं सातत्य, सामान्य मोहर, शेर भंडोळ, जवाबदारी, शेરની फेरबदली, प्रतिनिधिओ द्वारा कायदानुं नियंत्रण, कंपनी एक नागरिक तरीके कायदा द्वारा अंत। हवे कंपनीनी रचनानी वात करीए तो 3 रीते थाय छे। सनद द्वारा, पार्लियामेंट कायदा द्वारा, कंपनी धारा हेठळ नोंधणी। सनद द्वारा में शू लखी सको छो? ज्यारे राजाना कोई विशेष हकनो उपयोग करी कंपनी स्थापना करवामां आवे त्यारे तेने सनद द्वारा स्थापायेली कंपनी कहेवाय छे। हवे जोईशुं आपणे पार्लियामेंटना कायदा द्वारा। तो राष्ट्र हित में महत्वनो वेपार अथवा उद्योग शरू करवो होय त्यारे पार्लियामेंट में कायदो पसार करीने कंपनी स्थापवामां आवे छे, जेम के एसबीआई। तीजो छे कंपनी धारा हेठळ नोंधणी। तो वर्तमान समय में मोटा भागनी कंपनीओ कंपनी धारा हेठळ नोंधाय छे अने अस्तित्वमां आवे छे। हवे आपणे जोईशुं सभ्योनी जवाबदारीना आधारे कंपनीना प्रकारो। तो पहलो छे शेर द्वारा मर्यादित कंपनी, बीजो बांहेधरीथी मर्यादित कंपनी अने त्रीजो अमर्यादित कंपनी। तो शेर द्वारा मर्यादित कंपनी तो जे कंपनीनी स्थापना शेर मूडीथी करवामां आवे छे अने जेना सभ्योनी जवाबदारी तेमणे खरीदेला शेરની रकम पूरती मर्यादित होय ए कंपनी शेर द्वारा मर्यादित कंपनी कहेवाय छे। आगळ जोईशुं आपणे बीजो बांहेधरीथी मर्यादित कंपनी। जे कंपनीना सभ्योनी जवाबदारी कंपनीना विसर्जनना संजोगोमां जे रकम आपवानी बांहेधरी आपी होय ते रकम पूरती मर्यादित होय ते कंपनी कहेवाय। आगळ जोईशुं आपणे अमर्यादित कंपनी। जे कंपनी ने सभ्यों जवाबदारी आधारे सभ्यों जवाबदारी कोई मर्यादा न हो ते कंपनी अमर्यादित कंपनी कहवाय छे। आगळ जोईशुं सभ्यों संख्या आधारे कंपनी प्रकारों। खानगी, जाहेर अने एक व्यक्ति कंपनी। खानगी कंपनी कोने कहेवाय? जेनी वसूल आवेली शेर मूडी 1 लाख अथवा जो बधु नक्की करवामां आवे तो बधु रकमनी होय, जेनी शेर फेरबदली नहीं करी शकाय। सभ्यों संख्या વધારે में વધારે 200 राखी शकाय। लक्षण शू है? शेरनी फेरबदली पर अंकुश, सभ्य संख्या पर अंकुश, शेर खरीदवाना आमंत्रण पर प्रतिबंध होय छे, लघुत्तम शेर मूडी अने जाहेर थापो पर प्रतिबंध होय छे। जाहेर कंपनी कोने कहेवाय छे? तो भारतीय कंपनी धारा 2013 मुजब जाहेर कंपनी एटले एवी कंपनी जे खानगी कंपनी नथी जेनी लघुत्तम भरपाई थयेली शेर मूडी 5 लाख अथवा વધુ होय। ओके, तमारा मित्रों ने पर शेर करजो। एक व्यक्ति नी कंपनी। भारतीय कंपनी धारा 2013 मुजब एक व्यक्ति नी कंपनी एटले के एवी कंपनी के जेमां सभ्य तरीके एक ज व्यक्ति होय। तफावत विद्यार्थी मित्रों, एक व्यक्ति नी कंपनी अने खानगी कंपनी अने जाहेर कंपनी आ तमारो तफावत पूछी शकाय छे। तो पहलो है व्याख्या, बीजो स्थापना माटे सभ्य संख्या, नॉमिनी डायरेक्टरनी संख्या, नामना छेड़े शब्द, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेर होल्डिंग, बिन निवासी भारतीय। विद्यार्थी मित्रों, आ रिविजन चाले छे एटले ऊपर थी तमने खबर पड़शे। फक्त आटला माटे आ विडियो बनाववामां आवेल छे। ओके, आ रिविजन चाले छे। शासननी दृष्टिए, वर्चस्वनी दृष्टिए कंपनीना प्रकारो। तो 3 प्रकार छे: सरकारी कंपनी, शासक अने गौण कंपनी, साथी कंपनी। सरकारी कंपनी एटले एवी कंपनी के जेमां वसूल आवेली शेर मूडी 51% थी वधु शेर जो होय सरकार पासे होय छे। ओके, आगळ जोईशुं आपणे शासक अने गौण कंपनी। ज्यारे बीजी कंपनी तेना बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्सनी रचना पर अंकुश करावती होय अथवा बीजी कंपनी तेना अर्धा करता वधु मताधिकार धरावे, एटले के बीजी कंपनी पासे अर्धा करता वधु मूळ किंमतना इक्विटी शेर होय। एटले के बीजी कंपनी पासे वधाराना मूडी शेर होय तो ते शासक कंपनी कहेवाय छे। कोई पण कंपनीना जे शेर छे तेना वधारा जे शेर मूडी छे तेनी मूळ किंमतना वधारा शेर मूडी
બીજી કંપની પાસે હોય તો તે ગોળ કંપની કહેવાય છે. સાથી કંપની એટલે એવી કંપની કે જેમાં બીજી કંપનીનો મહત્વનો પ્રભાવ હોય છે. ગેરકાયદેસર મંડળો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ શોર્ટ નોટ પૂછી શકાય છે અને જે પણ હું આ ચેપ્ટર આ વિડીયોમાં રિવિઝન કરાવીશું તે દરેક પ્રશ્ન આઈએમપી છે, એટલે કે એક્ઝામમાં આવી શકે છે. અને તમે જાણો છો કે જે એમનો સબ્જેક્ટ છે તેમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. તો પણ હું એટલા પ્રયત્ન કરીશ કે બધા જ આઈએમપી ક્વેશ્ચન આમાં આવી ગયેલ છે. તમે આટલા જ યાદ કરીને જશો અને વધારે પણ યાદ કરો તો તમને ફાયદો થશે. ઓકે. ગેરકાયદેસર મંડળો શોર્ટ નોટ આવશે. તો સંખ્યા 50 કરતાં વધુ. હેતુ શું થાય છે એની ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ, ઉદ્દેશ નફો મેળવવાનો હોય. શરતોમાં શું લખી શકો છો? આ જ લખી શકો છો. ઓકે. અસર. ગેરકાયદેસર મંડળનું અસ્તિત્વ કાનૂની રીતે કોઈ મહત્વ ધરાવતું નથી. તે મંડળ પર કોઈ પણ કરાર કરી શકે નહીં અને કોઈ સભ્ય વિરુદ્ધ તે ત્રાહિત પક્ષકાર વિરુદ્ધ દાવો પણ કરી શકે નહીં. કંપની ધારા મુજબ આવા મંડળનું વિસર્જન થઈ શકે નહીં, કારણ કે એનું અસ્તિત્વ જ નથી. ખબર પડે છે? આ રીતે રચાયેલ મંડળના સભ્યોનો વ્યક્તિગત રીતે 1 લાખ સુધીનો દંડ કરી શકે છે. હવે આપણે જોઈશું વેચાણના કરારો. એ અલગ ચેપ્ટર છે. માલ વેચાણના કરાર એટલે એવો કરાર કે જેમાં વેચનાર કિંમતના બદલામાં ખરીદનારે માલિકીની ફેરબદલી કરે છે. વેચાણની સમજૂતીનો અર્થ. વેચાણની સમજૂતી એટલે એવો કરાર કે જેમાં કરાર કરતી વખતે માલની માલિકીની ફેરબદલી થતી નથી, પરંતુ ભવિષ્યમાં કોઈ સમય થાય છે. માલની સોંપણી, ડિલિવરી. માલનો કબજો એક વ્યક્તિ સ્વૈચ્છિક રીતે બીજી વ્યક્તિને સોંપો ત્યારે તેને માલની સોંપણી અથવા ડિલિવરી કહેવાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જણાવી દઉં કે તમે પણ એવી જ રીતે એક નોટ્સ બનાવો અને ત્યાર પછી તમે યાદ કરશો તો તમને વધારે યાદ થશે. મારું 2 વર્ષનું કે 3 થી 4 વર્ષનું એક્સપિરિયન્સ છે. જ્યારે હું 11 થી 12 ભણું છું ત્યારથી કે લખીને વધારે યાદ થાય છે. તમે ભલે કેટલો પણ હાર્ડ હોય, તમે એક વખત લખી લો ને તો તમને આઈડિયા આવશે કે કેવી રીતે પ્રશ્ન પૂછાય છે અને કેવી રીતે લખવાના છે. તો માલની સોંપણી વિશે આપણે વાત કરતા હતા. તો માલનો કબજો એક વ્યક્તિ સ્વૈચ્છિક રીતે બીજી વ્યક્તિને સોંપે ત્યારે માલની સોંપણી, ડિલિવરી કહેવાય. તેના 3 પ્રકારો છે: પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ અને પ્રતિકાત્મક સોંપણી. આપણે જોઈશું પ્રત્યક્ષ સોંપણી. જ્યારે વેચનાર ખરીદનારના માલનો ભૌતિક કબજો સોંપે ત્યારે તેને પ્રત્યક્ષ સોંપણી કહેવાય. બીજો, પરોક્ષ સોંપણી. જ્યારે માલ વેચનારના કબજામાં ન હોય ત્યારે માલની સોંપણી કરવાની રીતને પરોક્ષ સોંપણી કહેવાય. યા રચનાત્મક. એક્ઝામમાં તમને 100% વિકલ્પ આપવામાં આવેલ છે તો તે સારો છે. પ્રતિકાત્મક સોંપણી. પ્રતિકાત્મક સોંપણી એક પણ પ્રકારની પરોક્ષ સોંપણી છે. જ્યારે વેચનાર ખરીદનારને માલનો ભૌતિક કબજો આપવાનો બદલે માલની માલિકી દર્શાવતો કોઈ પત્ર ભૌતિક રૂપ સાથે, ત્યારે તેને પ્રતિકાત્મક સોંપણી કહેવાય છે. માલની વ્યાખ્યા આપણે જોઈશું. તો માલ એટલે નાણું અને બાહ્ય પ્રાપ્ય હક સિવાયની દરેક પ્રકારની જંગમ મિલકત. એટલે કે બાહ્ય પ્રાપ્ય હક એટલે એવી વસ્તુ કે જે હાલમાં કોઈ પક્ષકારના કબજામાં નથી, પરંતુ દાવો કરીને મેળવી શકાય છે. એક ઇઝી મિનિંગ સમજીએ તો જે ગાર્ડન હોય છે, એટલે કે જે આપણે જમીન હોય છે તેમાંથી કોઈ પણ અનાજ કે પાક ઉગાવીને તેને આપણે છૂટા પાડી શકાય છે, એને માલ કહેવાય છે. એટલે બાહ્ય પ્રાપ્ય હક કહેવાય છે. ઓકે. તેના વર્ગીકરણ જે છે: હાજર માલ, ભવિષ્યનો માલ, નિશ્ચિત માલ, અનિશ્ચિત માલ અને ઘણા બધા છે. તો હું અહીંયા એક્સપ્લેન નથી કરેલા, તો તમે થોડો જોઈ લેશો. મિસ્ટેક થઈ ગયેલ છે આઈ થિંક. આગળ જોઈશું આપણે. આઈ થિંક 4 જ છે, ખબર નથી, પણ તમે એક વખત જોઈ લેશો, મને યાદ નથી આવડતો. શરતો અને બાંયધરી એટલે શું? તો માલના વેચાણનો કરાર કરતી વખતે વેચનાર માલના લક્ષણો, ગુણવત્તા વિશે શું કરે છે? નિવેદનો કરે છે અને આવા નિવેદનો કરારનો ભાગ બને છે, જેને પ્રબંધ કહેવાય છે. પ્રબંધ 2 પ્રકારના થાય: શરતો અને બાંયધરી. શરતો એટલે એવા પ્રબંધો કે જે કરારમાં ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે અને તેના ભંગ થવાથી કરાર રદ થઈ શકે છે. જો શરતોનું ભંગ થાય તો ખરીદનારને અધિકાર મળે છે
કાં તો ખરીદનાર કરાર રદ કરી શકે, કાં તો ખરીદનારની ઈચ્છા હોય તો કરાર ચાલુ રાખી શકે, નુકસાન વળતર મેળવી શકે છે. આમાં જે તમને એક કેસ યાદ રાખવાનો છે, વોલ્ડરી વિસ માર્શલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને કેસ લખવું પડશે. આ એક એમનો સબ્જેક્ટ છે, કાયદોનો એક સબ્જેક્ટ છે. તમને એક કેસ હોય ને તે લખવું પડશે. ઓકે, તો માર્ક્સ વધારે મળશે. બાંહેધરીઓ એટલે કે એવા પ્રબંધો જે કરાર માટે ખૂબ જ મહત્ત્વના નથી અને તેના ભંગ થવાથી નુકસાન વળતર મેળવી શકાય છે. ગર્ભિત શરતો વિશે આપણે જોઈશું. માલ વેચાણના કરારમાં જે શરતોને વ્યક્ત કરવાની જરૂર નથી પરંતુ દરેક કરારમાં આ શરતો સમાયેલી છે એવું કાયદાઓ માને છે તેમને ગર્ભિત શરતો કહેવાય છે. માલની માલિકી અંગે નમૂનાથી માલનું વેચાણ, વર્ધનથી માલની વેચાણ, વર્ધન અને નમૂનાથી માલનું વેચાણ, ખાવા માટેની યોગ્યતા, વેપાર ધંધા માટેની યોગ્યતા, માલની ગુણવત્તા અને યોગ્યતા અંગે ની ઉપયોગિતા, ધંધાની રૂઢિ પ્રમાણે ગર્ભિત શરત. આઈ હોપ તમે લોકોને સમજમાં આવતા હોય તો તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો. જો આ પ્રશ્ન લઈને આવેલ છો એટલે કે ખરીદના સાવધાનનો નિયમ, એ ખૂબ જ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન છે અને આવનારી જે શક્યતા છે તે મારા હિસાબથી એ 90% છે કે આવી શકે છે, એટલે પ્રિપેર કરી જ લેજો. ઓકે, તો ખરીદના સાવધાનનો નિયમ, આમાં એક હજુ લખીને આવે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના જે એની પાસ છે તેના કરતાં વધારો સારો માલિકી હક બીજાને આપી શકે નહીં એવો. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે જેટલા માલિકી હક છે તે બીજા વ્યક્તિને એટલો જ આપી શકે, એના કરતાં વધારે આપી શકે નહીં. કહેવાનો મતલબ એ જ છે. ઓકે, તો કાં તો લખી દે ખરીદના સાવધાનનો નિયમ. ઓકે, ખ્યાલ આવે છે? તો ગ્રાહકે સાવધાન રહેવું જોઈએ. દેખો, ખરીદનાર સાવધાન, તો ખરીદી કોણ કરે છે? ગ્રાહક. તો જે બધા જ આમાં મુદ્દાઓ આવશે તે ગ્રાહકનો આવશે, આ યાદ રાખજો. તો ગ્રાહકે સાવધાન રહેવું જોઈએ. ગ્રાહકને માલની ગુણવત્તાની ચકાસણી પછી ખરીદી. જો માલની ગુણવત્તામાં ખામી હોય તો વેચનાર તે ખામી અંગે માહિતી આપવા માટે બંધાયેલો નથી. અપવાદો આપણે લખીશું. ખરીદનારે પોતાના હેતુથી જાણ કરવી જોઈએ. ખરીદનારને ટ્રેન્ડ નેમ જોઈએ ખરીદીને. વેપાર ધંધા માટેની ઉપયોગિતા, ખરીદનારની સંમતિ દગાથી મળેલી હોય તો તે ખરીદી નહીં કહેવાય. ઓકે, હવે આપણે જોઈશું માલની માલિકીના ફેરબદલીના નિયમો. તો 4 છે. નિશ્ચિત માલની માલિકીની ફેરબદલી, અનિશ્ચિત માલની માલિકીની ફેરબદલી, જાંગાડથી વેચાણમાં માલિકીની ફેરબદલી, અને ચોથો વેચનાર નિકાલનો હક અનામત રાખ્યો હોય. માલિક ન હોય તેવી વ્યક્તિ દ્વારા વેચાણ, તો માલિકની સત્તા કે સંમતિથી વેચાણ, અટકાયત પ્રતિબંધનો સિદ્ધાંત, મર્કેટાઇલ એજન્ટ દ્વારા વેચાણ, સહમાલિક દ્વારા વેચાણ, રદ થવા પાત્ર કરાર, અડચો કવ્ય વેચનાર દ્વારા વેચાણ, વેચાણ પછી માલનો કબજો ધરાવનાર વેચનાર દ્વારા વેચાણ. નવા તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો. માલ સોંપણીનો અર્થ, જે કોઈ કાર્ય કરવાથી ખરીદનારને માલનો કબજો મળે અથવા માલનો કબજો મળે તેવી અસર થતી હોય તે કાર્ય માલની સોંપણી અથવા ડિલિવરી કહેવાય છે. તો માલ સોંપણી અંગે કાયદાકીય જોગવાઈઓ આપણે જોઈશું. તો માલનો કબજો, સોંપણી માટે માંગણી, સોંપણીનું સ્થળ, સમય, ત્રાહિત પક્ષ પાસેના માલની સોંપણી, સોંપણીનો ખર્ચ, ખોટા જથ્થાની સોંપણી, હપ્તાથી માલની સોંપણી, વાહક અથવા નૌકા ગોદામ અધિકારીને સોંપણી. CIF કરાર એટલે શું? આ પણ એક IMP છે જે આવવાની જે શક્યતા છે તે 90% છે. ઓકે, તો માલ વેચાણના જો CIF છે ને એટલે કોસ્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ, ફ્રાઇટ, આ ત્રણ પરથી ઘણા બધા મુદ્દા તમે બનાવી શકો છો. તો માલ વેચાણના જે કરારમાં માલની કિંમત, વીમો અને નોનો સમાવેશ હોય તે કરાર તે CIF તરીકે ઓળખાય છે. કોસ્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ, ફ્રાઇટ. આ રિવિઝન ચાલે છે એટલે હું ફક્ત તમને યાદ રહે એટલા માટે હા લખું છું કે એક પોઈન્ટ. ઓકે, FOB એટલે ફ્રી ઓન બોર્ડ. તો ફ્રી ઓન બોર્ડ પ્રકારના કરારમાં માલની જે કિંમત નક્કી કરવામાં આવે છે તેમાં વહાણ પર ચઢાવવા સુધીનો એટલે કે વાહન પર ચઢાવવા સુધીનો બધા જ ખર્ચાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. આપણે જોઈશું અડચૂકવ્યા વેચનારનો અર્થ. આ પણ IMP છે એટલે આ પણ 95% આવી શકે છે. 100% વિકલ્પ આપવામાં આવે છે એટલે કે 10 પ્રશ્ન હોય તો તમને 20 પ્રશ્ન આપવામાં આવશે જેમાંથી 10 લખવા પડશે. ઓકે,
તો આ જે મહત્ત્વના પ્રશ્ન છે તમે યાદ કરીને જશો તો પાસ આરામથી થઈ જશો. અડચૂકવ્ય વેચનારનો અર્થ માલ વેચાણના કરારમાં અડચૂકવ્ય વેચનાર એટલે એવી વ્યક્તિ કે જેને માલની પૂરેપૂરી કિંમત ચૂકવાઈ ન હોય. કિંમત ચૂકવવાની દરખાસ્ત એટલે અડધો. ઓકે, યાદ રાખજો. ચૂકવવાની દરખાસ્ત થઈ ન હોય અથવા નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નકારવામાં આવી હોય. આ વ્યાખ્યા પરથી બે બાબત સ્પષ્ટ થાય છે કે પહેલો, વેચનારને માલની પૂરેપૂરી કિંમત ન મળેલ હોય. બીજો, ખરીદનાર તરફથી એક અથવા હુંડી મળે અને તે નકરાય તો માલ વેચનારના અડચૂકવ્ય વેચનાર કહેવાય છે. અડચૂકવ્ય વેચનારના હકો તો બે હક છે: માલ સામેના હકો, ખરીદનાર સામેના હકો. માલ સામેના હકો માલિકી ખરીદનારને મળી ગઈ હોય ત્યારે, માલિકી ખરીદનાર ન મળી હોય ત્યારે. એટલે કે જે આ અડચૂકવ્ય વેચનારના હકો છે તે ઘણા બધા છે, એટલે કે તો તમે જોઈ લેશો. ઓકે, નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે ચેક, વિનિમય પત્ર અથવા વચન ચિઠ્ઠી કે જેમાં દર્શાવેલી રકમ નિશ્ચિત વ્યક્તિને અથવા તેના ઓર્ડર મુજબ અથવા ધારક ચૂકવવા પાત્ર થાય છે. આ પણ એક આઈએમપી છે, એ 95% આવશે એવી શક્યતા છે. નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ લક્ષણો: સરળ ફેરબદલી, હોલ્ડર પોતાના નામે દાવો કરી શકે છે. હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સનો સારો માલકી હક, કેટલીક ધારણાઓ પર આધારિત. નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના વિવિધ પક્ષકારો વિશે ટૂંકનો લખો. તેના વિશે લખો. તો મેકર, ડ્રોવર, ડ્રોઈ, એક્સેપ્ટર, પેઈ, એન્ડોર્સર અને જરૂરિયાત સામેના ડ્રોઈ. હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સનો અર્થ આ પણ 98% એવું છે કે આ મોસ્ટ આઈએમપી છે, આવી શકે છે એવી શક્યતા છે, પણ હું શ્યોર નથી, કારણ કે યુનિવર્સિટીવાળા છે, તમે પણ ખબર છે અને અમને પણ ખબર છે કે આ લોકો શું કરે છે, કેવી રીતે પેપર કાઢે છે. ઓકે, પણ આવી શકે છે એવી શક્યતા છે. હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ એટલે એવી વ્યક્તિ કે જે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ધારણ કરતી હોય. વિદ્યાર્થીઓ, હું શોર્ટમાં જણાવી દઉં કે જે હોલ્ડર એટલે કે ચેક પર જે વ્યક્તિનું નામ લખેલું હોય છે ને તેને જ હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ કહેવાય છે. આટલું થોડું એટલે સમજવા માટે છે. ઓકે, પરિભાષા શું છે? હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ એટલે એવી વ્યક્તિ જે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ધારણ કરતી હોય, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ દર્શાવેલી રકમ મેળવવા પાત્ર હોય અને જો રકમ ન મળે તો કાયદેસર દાવો કરી શકતો હોય તો તેને હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ કહેવાય છે. યથાનુક્રમે ધારણ કરનાર અને હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ એક જ વાત છે, તો યાદ રાખજો. હકો શું છે એમાં? ખામી રહિત માલિકી, એજન્ટની સત્તા બહારના કૃત્યની સર, પૂરો સ્ટેમ્પવાળો અધૂરો ખતપત્ર, અગાઉના પક્ષકારોની જવાબદારી, બનાવટી લખનાર, કાયદા વિરુદ્ધ મેળવેલું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કાયદેસરનો ઇનકાર, પેયની સમર્થતાનો પડકાર. હોલ્ડર અને હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ વિશે આપણે તફાવત જોઈશું. વ્યાખ્યા: આવેશ, સમય અને માલિકી હક આવી શકે છે 2-3 માર્ક્સમાં. નિયમનપત્રનો અર્થ એ પણ આઈએમપી છે. નિયમનપત્ર, આવેદનપત્ર અને કંપની રજિસ્ટ્રેશનની ઓનલાઈન પ્રક્રિયા આ પણ ખૂબ જ આઈએમપી છે. તો નિયમનપત્ર એટલે શરૂઆતથી ઘડવામાં આવેલ અથવા વખતો સુધારવામાં આવેલ અથવા અગાઉનો કોઈ પણ કંપની દ્વારા અથવા કાયદા અન્વયે લાગુ કરવામાં આવેલ આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન. તો એક્ઝામમાં ક્યારે ઘણા બધા વખત આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન પણ પૂછવામાં આવે છે, તો તેના મતલબ પણ નિયમનપત્ર કહેવાય છે. નિયમનપત્રનું મહત્વ: નિયમનપત્ર એ ગૌણ દસ્તાવેજ છે, પરંતુ કંપનીના સ્થાપનાનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે મેમોરેન્ડમ જેટલો જ અગત્યનો દસ્તાવેજ છે, એટલે કે આવેદનપત્ર. નિયમનપત્ર દ્વારા કંપનીનો વહીવટ સરળ બને છે, કારણ કે તે આંતરિક વહીવટી માટેના નિયમનો સમૂહ છે. ત્રીજો, નિયમનપત્ર દ્વારા કંપની સાથે વ્યવહાર કરતી વ્યક્તિના હિતોનું રક્ષણ થાય છે. નિયમનપત્રમાં ડિરેક્ટરોની સદીઓ હોય છે. નિયમનપત્રના વિગતો: તો 3 નિયંત્રણો, ટેબલ F, શેર અને શેર મૂડી વિશે નિયમો, સંચાલક વર્ગને લગતા નિયમો, સભાને લગતા નિયમો, અન્ય બાબતો. આંતરિક વહીવટનો સિદ્ધાંત: તો જાહેર પ્રજાનો કોઈ પણ સભ્ય નિયમનપત્ર તપાસી શકે છે. તે નહીં વાંચે તો પણ કાયદો એવું અનુમાન કરે છે કે તેને વાંચેલા છે અને તેની જોગવાઈથી તે માહિતીગાર છે. જે કાર્ય નિયમનપત્ર દ્વારા અધિકૃત હોય તે કાર્ય કંપની કરે તો તે અંગે જરૂરી આંતરિક કાર્યવાહી કંપનીએ કરી હશે એમ બહારની વ્યક્તિ માની લે છે. રોયલ બ્રિટિશ બેંક વર્સિસ તુર્કંદના મુકદ્દમાની વિગતો:
અપવાદ શું છે, આ જે આંતરિક વહીવટના સિદ્ધાંત છે તેમાં આ કેસ લખવાનો છે. ઓકે, તો આ નિયમ અપવાદ શું છે આમાં, આ નિયમનો લાભ નીચેના સંજોગોમાં મળી શકે નહીં. બહારની વ્યક્તિને અનિયમિતતાની જાળ હોય, બહારની વ્યક્તિ તપાસ નહીં કરે, જો કૃત્ય શરૂથી જ રદબાદલ હોય તો, એજન્ટનું કૃત્ય. આ પણ એક આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. 95% એવો છે કે આવી શકે છે. કંપની ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા સમજાવો, તો ડિજિટલ સિગ્નેચર સર્ટિફિકેટ મેળવવો, ડિરેક્ટર આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર મેળવવો, MCA મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ પોર્ટલ પર રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું. ચોથો, સંભવિત નામના રિઝર્વેશન માટે અરજી કરાવવી. પાંચમો, આવેદનપત્ર નિયમનપત્ર તૈયાર કરવા. છઠ્ઠો, અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજ અપલોડ કરવા. સાતમો, નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર. આઠમો, કોર્પોરેટ આઇડેન્ટિટી નંબરની ફાળવણી CIN. આવેદનપત્રનો અર્થ, આવેદનપત્ર એ કંપનીનો મૂળભૂત દસ્તાવેજ છે જેથી આવેદનપત્ર કંપનીનું બંધારણ પર કહેવાય છે. આવેદનપત્ર એટલે કે બહારનો કામકાજ, નિયમપત્ર એટલે કે અંદરનો કામકાજ. ઓકે, ટૂંકમાં જાણો. આવેદનપત્ર કંપનીના ધ્યેય દર્શાવે છે જેથી કંપનીનું કાર્યક્ષેત્ર નક્કી થાય છે. આવેદનપત્રના ઉદ્દેશ શેરહોલ્ડરો, લેણદારો અને અન્ય પક્ષકારોના કંપનીના ક્ષેત્રોની જાણ કરવાનો છે. કંપની ધારા મુજબ આવેદનપત્ર એટલે કંપની ધારા 2013 અથવા તે અગાઉના કોઈ કાયદા મુજબ મૂળથી ઘડાયેલો અને વખતો-વખત ફેરફાર પામેલો આવેદનપત્રમાં સમાવિષ્ટ બાબતો. નામની કલમ, રજિસ્ટર ઓફિસની કલમ, ધ્યેયની કલમ, જવાબદારીની કલમ અને શેર મૂડીની કલમ, સ્થાપનાની કલમ. તો આ પણ એક આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. મારા ચેનલ પર જે પ્લેલિસ્ટમાં ચેક કરો, દરેક સબ્જેક્ટના આઈએમપી ક્વેશ્ચન ગુજરાતી મીડિયમ અને ઇંગ્લિશ મીડિયમના અપલોડ છે. TY BCom સેમેસ્ટર 6ના અને એમનો સબ્જેક્ટના પણ આઈએમપી ક્વેશ્ચન અપલોડ છે, તો તમે જોઈ શકો છો. અને જો કોઈ પણ પ્રશ્ન રહી ગયેલો હોય તો તમને તે પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. આ ફક્ત રિવિઝન માટે છે જેથી તમને ખબર પડશે કે કયા કયા પ્રશ્ન આવે છે અને કેવી રીતે લખવાના છે. જો તમે ઉપરથી યાદ કરી લેશો ને એક વખત, તો તમને લખવામાં વધારે એટલે મુશ્કેલી નહીં પડે. એટલે પહેલાં ઉપરથી યાદ કરવાનું, ત્યાર પછી તેના અંદર ડીપમાં જઈને યાદ કરવાનું. ઓકે, તો એક વખત પહેલાં ઉપરથી યાદ કરી લેવાનું. આઈ હોપ તમે લોકોનો આ વિડીયો ગમી ગયેલ હોય, એટલે કે તમને સમજમાં આવેલ હોય તો તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો. અને મને પણ, કારણ કે તમે જાણો છો કે સહકાર વગર સંકલન નથી ઉદ્ભવે છે. તો તમે મને સહકાર આપશો તો હું તમને પણ 100% સહકાર આપીશ. તો આઈ હોપ તમે લોકોને સારા લાગેલ હોય આ વિડીયો. શેર કરજો, લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો. થેન્ક યુ સો મચ વોચિંગ માય વિડીયો. ધન્યવાદ.